ویلکم بیک ایوری ون. ابھی ہم لوگ بہت ایک اہم گفتگو کی طرف جانے والے ہیں، وہ ہے بریسٹ کینسر کے اوپر، چھاتی کا کینسر جو ہوتا ہے. مگر سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ہیلتھ اینڈ فٹنس کی سیگمنٹ کی طرف. تو آج ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اندر ہم اپنی گفتگو کریں گے ڈاکٹر آمنہ خان کے ساتھ، جو کنسلٹنٹ سرجیکل آنکالوجسٹ ہیں فرام شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل. وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں ان سے گفتگو آگے کرتی ہوں. السلام علیکم آمنہ، آپ کیسی ہیں؟ السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ. آمنہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی کرنٹلی پاکستان میں ایگزسٹنگ سچویشن کیا صورتحال ہے بریسٹ کینسر کے طور پر، اینڈ کتنی خوفناک سچویشن ہے یہ؟ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے بریسٹ کینسر کے انسیڈنس کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے ہمارے اسٹیٹسٹکس میں کہ ایشیا میں جتنے ممالک ہیں اس میں سمہاؤ پاکستان میں کینسر بریسٹ کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے. ہماری پاپولیشن بیسڈ فگرز جو ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں اس کے مطابق تقریباً ہر 9 میں سے ایک خاتون کو یہ بیماری ان کی زندگی کے دوران لاحق ہونی ہے. سو یہ 1 in 9 کا انسیڈنس بہت زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. کچھ مغربی ممالک ایسے ہیں جس کے اندر بریسٹ کینسر کا انسیڈنس زیادہ ہے، لیکن ایشیا کے ملکوں میں پاکستان میں اس بیماری کا انسیڈنس ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں. اس کے اندر ڈاکٹر آمنہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے، اس کو جلدی پکڑنا اس بیماری کو، یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کینسر کی بیماری کے حوالے سے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک پریونشن کہ اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے، اور دوسری ڈیٹیکشن، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بیماری کو ارلی سٹیج پہ یا کم بیماری کی سچویشن میں تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کا علاج نسبتاً آسان ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے، اور اس کا علاج بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے، اور چھوٹی بیماری کو یا ارلی سٹیج بیماری کو ختم کرنا نسبتاً زیادہ ممکن ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ بیماری جلدی سے جلدی پکڑی جائے، اس کی ارلی ڈیٹیکشن یا جلدی تشخیص ہو، تاکہ کم سٹیج پہ بیماری کا مؤثر طریقے سے علاج کیا جا سکے، اور جن خواتین کو یا جن مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے وہ علاج کے بعد واپس سوسائٹی میں جا کے اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں اور اس بیماری کی وجہ سے کم کمپلیکیشنز ہوں. اوکے، کوئی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم کم کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو کہ ہم کر سکتے ہیں جس سے رسک کم ہو جائے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں، لیکن جن چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو مینٹین ہیلدی لائف اسٹائل. جو ہم خوراک کھاتے ہیں، جو ہم غذا کھاتے ہیں، اس کا بیلنسڈ ہونا بہت ضروری ہے. اس میں فریش پھل اور سبزیاں اور نٹس اور ڈیری اور اس طرح کی چیزوں کی شمولیت ضروری ہے. اس کے علاوہ ماڈریٹ ایکسرسائز اور اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کرنا اور سگریٹ سے دور رہنا بھی اس بیماری کو پریونٹ کرنے کا بہت اہم طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک اہم چیز ہے ہارمون ریپلیسمنٹ. کئی دفعہ جب ماہواری ختم ہوتی ہے، جب مینوپاز ہوتا ہے خواتین کو، تو سمٹمز مینوپاز کے کنٹرول کرنے کے لیے کچھ خواتین کو ہارمون ریپلیسمنٹ پہ ڈالا جاتا ہے. یہ ہارمون ریپلیسمنٹ اگر لمبے عرصے کے لیے یا ہائی ڈوز میں لی جائے تو وہ بھی بریسٹ کینسر کا رسک بڑھاتی ہے. تو ہم ریکمینڈ یہی کرتے ہیں کہ ہارمون ریپلیسمنٹ کو کم سے کم استعمال کیا جائے، اور اگر نہ استعمال کریں تو بیسٹ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آمنہ. ہمیں بریک پہ جانا ہے، اس گفتگو کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے، مگر سب سے پہلے ہم بریک کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر آمنہ خان سے، جو کہ کنسلٹنٹ سرجیکل آنکالوجسٹ ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے اندر. اسرا نے بریک کے اندر ایک بہت ضروری سوال سوچا تھا جو کہ وہ ڈاکٹر آمنہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں. ڈاکٹر آمنہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ شوکت خانم نے عام عوام کے لیے اسکریننگ اور ڈائگنوسس کیسے میسر کی ہوئی ہے آسانی سے؟
शौकत खानम में कैंसर हमारी प्रायोरिटी है, और क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इतना अहम मर्ज़ है और इतना कॉमन मर्ज़ है, उसके लिए बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ डिटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तशखीस के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं। सो हमारे पास जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसमें डिजिटल मैमोग्राम्स और अल्ट्रासाउंड्स अवेलेबल हैं, जिनमें ख़वातीन आके सालाना अपना मैमोग्राम के ज़रिए मुआयना करा सकती हैं। मैमोग्राम के ऊपर अगर हमें लगे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी आगे और ज़रूरत है टेस्ट करने की, तो फिर अल्ट्रासाउंड और फिर सुई के ज़रिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में बायोप्सी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके अलावा जिन पेशेंट्स में कैंसर की डिटेक्शन हो जाती है, उसके इलाज के हवाले से स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं जो हम करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी गाइडेंस में क्लिप प्लेसमेंट है जो कीमोथेरेपी से पहले चाहिए होती है। उसके अलावा कैंसर की बाकी स्टेजिंग के हवाले से सीटी स्कैन्स, एमआरआई और पेट सीटी की भी हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी मौजूद है। सो ये सारा आर्मामेंटेरियम जो है इस वक्त ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस और मरीज़ों की तैयारी के लिए, जब हम उनको इलाज शुरू करने से पहले जो सारी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उन सब जी। के लिए मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे ये पता है कि शौकत खानम पाकिस्तान की 75 आपके जो पेशेंट्स हैं वो 75% जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्टेड होते हैं, आप लोग उनका जी मुफ्त इलाज करते हैं। मगर जी ऑब्वियसली बिल्कुल। इसके साथ आप एक बहुत बड़ी आवाम की स्ट्राटा से आप आप उससे गुजरते हैं। आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या आपको स्टिग्मा सोसाइटी के अंदर, जिसके ऊपर हम बात नहीं करते ऐसी चीज़ों के ऊपर, उससे क्या क्या आपने देखा है, क्या क्या लोगों के अलग अलग नज़रिए आपको पता चले होंगे जिसके अंदर लोग इसका इलाज नहीं करवाते और बहुत लेट आपके पास आते हैं? आई थिंक एक बहुत अहम वजह ये है कि हमारी बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी है, और ट्रेडिशनली ख़वातीन का जो रोल है वो हमारी सोसाइटी में एक केयर गिवर का रोल है। जो ख़वातीन हैं वो बाकी सब घर का ध्यान रखती हैं, बाकी सब घर की सारी ज़रूरियात पूरी करती हैं, और समहाउ होता ये है कि वो अपना ख्याल करना, फिर उस सारे प्रोसेस में उनका फोकस अपने आप से थोड़ा हट जाता है। एंड आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को ये बात बताई जाए कि ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, बिल्कुल। इसके अंदर किसी किस्म की कोई स्टिग्मा की बात नहीं है। जिस तरह बाकी बीमारियां मर्दों में या बाकी बीमारियां ख़वातीन में होती हैं, ये बहुत कॉमन, बहुत अहम बीमारी है, और इसकी बरवक्त तशख़ीस पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। आई थिंक हमें ख़वातीन के साथ साथ मर्दों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मर्दों के लिए भी ज़रूरी है कि जो सपोर्ट ख़वातीन को चाहिए इस बीमारी की डिटेक्शन के लिए या फिर ख़वातीन की हेल्थ के लिए, वो हमारे मर्द हज़रात जो है वो सपोर्ट ख़वातीन को दें। स्टिग्मा थोड़ा सा आई थिंक कंजर्वेटिव सोसाइटी होने की वजह से है। वैसे भी कैंसर का लफ्ज़ बहुत ख़तरनाक है, और बहुत सारी हमारी ऐसी आवाम हैं जिसके अंदर जिन पेशेंट्स में कैंसर का डायग्नोसिस हो जाता है, उनसे फिर लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते या उनके करीब नहीं जाते, और उनको लगता है कि संभव ये ऐसी बीमारी है जो कहीं उनमें ट्रांसफ़र ना हो जाए या उनको ना लग जाए पेशेंट से। सो ये भी मैं इस वक्त कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की सबकी ज़रूरत होती है, जैसे हर किसी इंसान को है, और ये बीमारी कतई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें अगर आप पेशेंट से मिलते जुलते हैं या उनसे मुलाकात करेंगे तो ये बीमारी किसी तरीके से भी आपको लग सकती है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। डॉक्टर आमिना, थैंक यू सो मच, मगर जाते जाते प्लीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि शौकत खानम वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक क्या है, ये आप अपने मैसेज में भी दे दें और मैं आपको खुदाफिज़ कह दूँगी इधर से। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। सो वन स्टॉप ब्रेस्ट क्लिनिक एक बहुत स्पेशल क्लिनिक है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एट शौकत खानम, क्योंकि इसमें एक ही मुलाकात में पेशेंट की मुकम्मल असेसमेंट होती है ब्रेस्ट सर्जरी टीम से, क्योंकि हम एज सर्जन्स पहली टीम है जिनसे पेशेंट का इनकाउंटर होता है जब वो शौकत खानम में आते हैं। सो हर वो खातून जिनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम है या उनको शक है कि बीमारी का के होने का कोई इम्कान हो सकता है, उन पेशेंट्स में, अनडायग्नोज पेशेंट्स में हम उनका मुआयना करते हैं। उसी सेटिंग में उनकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आमिना।
हमारे पास वक्त मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ साथ मुझे और इसरा को इजाज़त दीजिए। आई होप कि आज का शो आप लोगों के लिए अच्छा गुजरा होगा और आपको बहुत सारी नई मालूमात मिली होगी जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं और इसरा आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।